ओम शांति शांति। ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।
सकता। बाबा तुम ही तो रत्नागर हो। बाबा तुम ही तो रत्नागर हो। ज्ञान रत्नों से झोली कोई भर नहीं सकता। हाँ, भर नहीं सकता। बाबा तुम प्यार के सागर हो। अनमोल तुम्हारी प्रीत मिली, जीने की अनुपम रीत मिली। अनमोल तुम्हारी प्रीत मिली, जीने की अनुपम रीत मिली। तेरी याद में ऐसी शक्ति मिली, अपने मन पर हमें जीत मिली। तेरी याद में ऐसी शक्ति मिली, अपने मन पर हमें जीत मिली। जाने कैसा जादू सा किया, जाने कैसा जादू सा किया। तुम सबसे बड़े जादूगर हो। जादूगर हो। बाबा तुम प्यार के सागर हो। सुनकर हमारे दिल का हाल, हमें अपने दिल में बसा ही लिया। सुनकर हमारे दिल का हाल, हमें अपने दिल में बसा ही लिया। खुद सा हमें बना के हंसी, हमको हंसना सिखा दिया। खुद सा हमें बना के हंसी, हमको हंसना सिखा दिया। ऐ करुणा कर, करुणा करने तुम। ऐ करुणा कर, करुणा करने तुम। परम धाम से आए हो, आए हो। बाबा तुम प्यार के सागर हो। बाबा तुम प्यार के सागर हो।
तेरी पालना ओ बाबा, पावन हमें बनाए, उड़ के फरिश्ता बन अब हम तेरे पास आए। तेरी पालना ओ बाबा, सब पास में है अपने, पर दिल में हो मेरे तुम। तेरे प्यार की दुआएं जिनमें पले सदा हम, नक्शे कदम पे चलकर तुम सा ही हम बन जाएं, उड़ के फरिश्ता बन अब हम तेरे पास आए। तेरी पालना ओ बाबा, रूहे गुलाब बन अब खुशबू जहां को देते, कांटों में भी संभल कर सबका जीवन सजाते। तेरे करीब लाकर तुझसे मिलन कराए, उड़ के फरिश्ता बन अब हम तेरे पास आए। तेरी पालना ओ बाबा, संगम के दिन ना भूलेंगे उपकार को तुम्हारे, वरदानों से सजाया हमको बाबा हमारे। इस साथ को ओ बाबा सारे कल्प में न पाए, उड़ के फरिश्ता बन अब हम तेरे पास आए। तेरी पालना ओ बाबा, पावन हमें बनाए, उड़ के
ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಬಾ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇವತ್ತು ಈ ಅಂತಿಮ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬಾಬಾವರ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ನಡೆಯೋದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇದೆ. ಕೌನ್ಸಿ ये अंतिम जन्म है ना, कौन सी डायरेक्शन पर चलने में बच्चों का कल्याण है. मुरली जैसी गहरी है वैसे ही सुनना है, समझना है. क्या बात है. बाबा कहते हैं अंतिम जन्म में मैं आया हूँ तो मेरे से पूरा वर्षा ले लो, विष को छोड़ अमृत पियो. और विशेष पुराने 63 जन्मों की जो आदत है वो छोड़ करके संपूर्ण देही अभिमानी बनो. ಬಾಬಾವ್ರು ಹೇಳೋದು ಯಾವ ಅಂತಿಮ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನಡೆದ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ವಿಶೇಷ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಯಾಣ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀವು ಮಕ್ಕಳು ಈ ಅಂತಿಮ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ನನ್ನಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಆಸ್ತಿ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಅಲ್ವಾ. ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ತಾನೇ. ಅದಕ್ಕೆ ವಿಷ ಬಿಟ್ಟು ಅಮೃತ ಕುಡೀರಿ. 63 ಜನ್ಮದ ಕೆಟ್ಟ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ತೆಗೆದಾಕ್ರಿ. ನಿರಂತರ ದೇಹಿ ಅಭಿಮಾನಿಯಾಗೋ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ. मीठे बच्चे याद से आत्मा का खिचड़ा निकालते जाओ. आत्मा जब बिल्कुल पावन बने तब घर चल सके, तभी घर चल सके. ಮಧುರವಾದಂಥ ಮಕ್ಕಳೇ, ನೆನಪಿನಿಂದನೇ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿರೋ ಕಿಚಡನ ತೆಗಿತಾ ಹೋಗ್ರಿ. ಆತ್ಮ ಯಾವಾಗ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಪಾವನ ಆಗುತ್ತೆ ಆಗ ನೀವು ಮನೆಗೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಅಂದರೆ ನಾನು ಹೇಗೆ ಸತೋ ಪ್ರಧಾನ ಆತ್ಮ ಕೆಳಗಡೆ ಇಳಿದೆ ಹಂಗೆ ನಾವು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬೇರೆ ಥರ ನಾವು ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲಲ್ಲ, ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ತಾನೇ. इस अंतिम जन्म में बाप के किस डायरेक्शन को पालन करने में ही बच्चों का कल्याण है. अंतिम जन्मದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲೇ ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇದೆ. बाबा कहते मीठे बच्चे इस अंतिम जन्म में बाप से पूरा वर्षा ले लो. बुद्धि को बाहर में भटकाओ मत, विष को छोड़ अमृत पियो. इस अंतिम जन्म में ही तुम्हें 63 जन्मों की आदत मिटानी है. इसलिए रात दिन मेहनत कर देही ಅಭಿಮಾನಿ ಬನೋ. ತಂದೆ ಹೇಳೋದು ಮಧುರವಾದಂತಹ ಮಕ್ಕಳೇ, ಇದು ಅಂತಿಮ ಜನ್ಮ, ಅದರಿಂದ ತಂದೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡಿ. ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಅಲಿಯಕ್ಕೆ ಬಿಡಬೇಡಿ. ಅನ್ಯ ಆಕರ್ಷಣೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಷ ಬಿಟ್ಟು ಅಮೃತ ಕುಡೀರಿ. ಇದು ಅಂತಿಮ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, 63 ಜನ್ಮದ ಕೆಟ್ಟ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ದೇಹಾಭಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಬರೋದೇ, ಚರ್ಮ ಬಾನದಲ್ಲಿ ಬರೋದೇ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಹ್ಯಾಬಿಟ್. ಮಣ್ಣಲ್ಲಿರೋದು, ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಆಡೋದು, ಇವನ್ ಆಲಸ್ಯದ ರೀತಿ ನೀತಿಗಳು, ಕೇರ್ಲೆಸ್, ಡೋಂಟ್ ಕೇರ್, ಶಿವಬಾಬೂರ್ ಶ್ರೀಮತದ ಏನಿಲ್ಲ, ಏನೋ ನಾನು ಬೀಕೆ ಅನ್ನೋ ಥರ ಇರಬಾರ್ದು. ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದಿನ ರಾತ್ರಿ ಪರಿಶ್ರಮ ಪಡಿ. ಆದತ್ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನಿ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ. ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನಿ ಆದಾಗ ಆತ್ಮನ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದೇಹಾಭಿಮಾನದಲ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದ ದೇಹಾಭಿಮಾನದ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಆಚೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ವೃತ್ತಿ ದೃಷ್ಟಿ ದೇಹಾಭಿಮಾನದ್ದು, ಅದೇ ಮಾತು ರೀತಿ ನೀತಿಗಳೆಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತುಂಬ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ
ಲಿಸ್ಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ದೇಹಾಭಿಮಾನದ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಏನಂತ. ಅಟೆನ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಕ್ಯುರೇಸಿ ಇಲ್ಲ, ಅಲರ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ದೇಹಾಭಿಮಾನ. ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಅಲರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನು ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಅಟೆನ್ಷನ್ ಎಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಂದ್ರೆ ತಂದೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೋ ಅದರ ಅನುಸಾರ ನಡೆಯೋದರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಇರಬೇಕು. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಶಾಂತಿ धाम विश्रामपुरी है. इस दुनिया से सब थके हुए हैं, चाहते कि हम अपने सुखधाम में जाए. ये दुनिया अच्छी नहीं लगती है. स्वर्ग को देखते हैं तो नरक से दिल कैसे लगे. कहते हैं बाबा जल्दी करो, इस दुखधाम से ले चलो. ಶಾಂತಿ ಧಾಮ ವಿಶ್ರಾಮಪುರಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರಪಂಚದಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಸುಸ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದುಃಖಧಾಮ ಅಲ್ವಾ, ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆಗಳಿದೆ. ಎಲ್ಲರಿಗಿಷ್ಟ ನಾವು ಸುಖಧಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ. ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಸ್ವರ್ಗ ನೋಡ್ತಾರೆ ಎಂದಾಗ ನರಕದಿಂದ ಹೆಂಗೆ ಮನಸ್ಸು ಬರುತ್ತೆ, ನರಕದ ಕಡೆ, ನರಕದ ಆಕರ್ಷಣೆ. ಸ್ವರ್ಗದ ಚಿಂತನೆ ಶಿವ ಬಾಬುವ್ರು ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೋ ಅದೇ ಥರ ನಾನು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ನರಕದ ಕಡೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನರಕದ ದೇಹದಾರಿಗಳು, ನರಕದ ವಿಷ ಅಂದರೆ ವಿಕಾರ. ಪವಿತ್ರತೆಯನ್ನು ಬಿಡೋದು, ಅಮೃತ ಕುಡಿಯೋದಂದರೆ ಜ್ಞಾನಾಮೃತದನ್ನು ಕುಡಿತಾ ಪವಿತ್ರವಾಗಿರೋದಲ್ವಾ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ ಜಲ್ದಿ ಜಲ್ದಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಈ ದುಃಖಧಾಮದಿಂದ ಬಿಡಿಸಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ನಡೀರಿ ಅಂತಾರೆ ಮಕ್ಕಳು. बाप भी समझाते हैं ये तो चीची दुनिया है, इनका नाम ही है डेविल वर्ल्ड, नरक. ये कोई अच्छा अक्षर है क्या? कहाँ डीटी वर्ल्ड, कहाँ डेविल वर्ल्ड. इस डेविल वर्ल्ड में सब तंग हो गए हैं, परंतु वापस कोई जा नहीं सकता है. तमो प्रधानता की खाद पड़ी हुई है. ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ, ಇದು ತುಂಬ ಚೀಚಿ ಜಗತ್ತು, ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇದು ಡೆವಿಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ 10 ಡೆವಿಲ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ, ಭೂತಗಳು. ಇದು ನರಕ. ಈ ಅಕ್ಷರ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ? ಡೆವಿಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್. ಎಲ್ಲಿ ಡಿ ಟಿ ದೇವತಾ ಪ್ರಪಂಚ, ಡಿ ಟಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಿಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್. ಮನುಷ್ಯರನ್ನೇ ಡೆವಿಲ್ಸ್ ಥರ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವಿಕಾರಗಳ ಭೂತಗಳ ವಶದಲ್ಲಿರೋ ಕಾರಣ ಭೂತದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪರಸ್ಪರ ಸತಾಯಿಸೋದು, ಬೇಜಾರು ಮಾಡೋದು, ದುಃಖ ಕೊಡೋದು, ಪಾಪಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಡೆವಿಲ್ಸ್ ಕೆಲಸ ತಾನೇ. ಮನುಷ್ಯರು ಬೇಜಾರಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ವಾಪಸ್ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಏಕೆ? ತಮೋ ಪ್ರಧಾನತೆಯ ತುಕ್ಕು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಹೆಂಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಮನೆಗೆ? वो काद आत्मा से निकले उसके लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं ना. जो अच्छे पुरुषार्थी है उनकी अवस्था पिछाड़ी में क्या होगा? अच्छी हो जाएंगी. ये पुरानी दुनिया कलास हो जाएगा. अब तो बाकी थोड़े रोज है. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ ಅಂದರೆ, ಇದು ತುಕ್ಕೇನಿದೆ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೇನೆ ನಿಮ್ಮ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರ. ಯೋಗ ಒಂದೇ ದಾರಿ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲ ಅಲಾಯ್ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ. ಯಾವ ಮಕ್ಕಳು ಒಳ್ಳೆ ಪುರುಷಾರ್ಥಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ಅವಸ್ಥೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಒಬ್ಬ ತಂದೆಯ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಏಕರಸ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ. ಈಗಂತೂ ಅಂತಿಮ ಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಬುದ್ಧಿ ಅಲಿಯೋದು ಹೊರಗಡೆ, ಮನುಷ್ಯರ ಹಿಂದೆ, ದೇಹದಾರಿಗಳ ಹಿಂದೆ, ವಿಕಾರಗಳ ಹಿಂದೆ, ಅದಾದರೂ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ ದಿನ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆರಾಮ್ ಪಸಂದಿಗಳಾಗಿ ನಡೆಯೋದು ಕೇರ್ಲೆಸ್ಸು, ಆಲಸ್ಯನೂ ವಿಕಾರನೇ. ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಾಡದೇ ಇರೋದು ವಿಕಾರನೇ. ಶ್ರೀಮತದ ಮೇಲೆ ನಡೀದೇ ಇರೋದು ವಿಕಾರನೇ. ಇವೆಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು. ನಾನೇನು ಪಾಪಕರ್ಮ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಪಾಡಿಗೆ ನಾನು ಇದ್ದೀನಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಚುಟ್ಟಿ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಬಾಬವರು. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬವರು, ಇದು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಲೇಬೇಕು, ದುನಿಯಾ ಮೇ ದುಃಖ ಹೈ, ವಾಪಸ್ ಹೋಗಲೇಬೇಕಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ. ಜಬ್ ತಕ್ ಬಾಪ್ ಆಕರ್ ವಾಪಸ್ ನ ಲೇ ಜಾಯೆ ತಬ್ ತಕ್ ಕೋಯಿ ವಾಪಸ್ ಜಾ ನಹೀ ಸಕ್ತಾ. ದುನಿಯಾ ಮೇ ದುಃಖ ಹೈ, ಘರ್ ಮೇ ಭಿ ಕೋಯಿ ನ ಕೋಯಿ ದುಃಖ रहता है. ಬಾಬಾ ಹೇಳೋದು, ಈ ಪುರಾಣಿ ದುನಿಯಾ ಕಲಾಸ್ ಹೋಜಾಯಂಗೆ, ಅಭಿ ತೋಡೆ ರೋಜ್ ಹೈ, ಸ್ವಲ್ಪನೇ ದಿನಗಳಲ್ವಾ, ಹಳೆ ಪ್ರಪಂಚ ಹೋಗೋದಿದೆ.
ಆದರೆ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ತಂದೆ ಬಂದು ವಾಪಸ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಲ್ವೋ, ಯಾರು ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ದುಃಖ ಇದೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದುಃಖ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಹೀಗೆ तुम बच्चों की दिल में है बाबा अब हमें दुखों से छुड़ाने आए. जो अच्छे निश्चय बुद्धि है वो बाप की याद को कभी भूलते नहीं है. उनको कहा ही जाता है सर्व का दुख हरता बच्चे ही पहचानते. अगर सब पहचान ले तो फिर इतने सब मनुष्य कहाँ आकर बैठे. ये हो न सके, इसीलिए ड्रामा में युक्ति भी ऐसी रची हुई है. जो श्रीमत पर चलते हैं वही ऊंच पद पा सकते हैं. वो तो ठीक है ना. ತಂದೆ ಹೇಳ್ತಿರೋದೇನೆಂದರೆ, ಇವಾಗ ಮೂಲ ಮಾತು ನೋಡಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನನ್ನನ್ನು ನೀವು ಮಕ್ಕಳಷ್ಟೇ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಎಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಮನುಷ್ಯರು ಎಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಅದು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಡ್ರಾಮಾದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಯುಕ್ತಿ ಇರೋದು. ಎಲ್ಲರೂ ತಿಳ್ಕೊಂಬಿಟ್ರೆ ಸತ್ಯುಗನೂ ದೊಂಬಿ ಆಗಿಬಿಡ್ತದಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಡ್ರಾಮಾದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಏನು, ಜೋ ಶ್ರೀಮತ್ ಪರ್ ಚಲ್ತೆ ವೈ ಊಂಚ್ ಪದ್ ಪಾತೆ. ಶ್ರೀಮತದ ಮೇಲೆ ನಡೆದವರೇನೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ತನ್ನ ಮನ್ಮತಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯೋರು ಪದವಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇದಂತೂ ಸರಿ ತಾನೇ. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಶ್ರೀಮತದ ಮೇಲೆ ನಡೀಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಶಿಕ್ಷೆ ತಿಂದು ಹೋಗಿ ಶಾಂತಿಧಾಮದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪಾವನ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಏನೋ ಒಂದಿಷ್ಟು ಉಳಿದಿದ್ದು ಪಳೆದಿದ್ದು ಸಿಗುತ್ತೆ. परंतु ऊंच पद पाने के लिए तो पुरुषार्थ करना पड़े. दूसरा पावन बनने बिगर पावन दुनिया में कोई जा न सके. ये जो कहते हैं ना कि फलाना ज्योति ज्योत समाया वापस गया, ये हो नहीं सकता. जो पहले सृष्टि पर आए हैं लक्ष्मी नारायण, वो भी वापस जा नहीं सकते, तो और कोई कैसे जा सकते. इनके भी अब 84 जन्म पूरे हुए हैं. अब जाने के लिए तपस्या कर रहे हैं. ಪಾವನ ಪ್ರಪಂಚ ಏನಿದೆ ಅವ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಪಾವನರಾಗದೇನೆ. ಯಾರು ಈ ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಿಗಂತೂ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಸ್ವರ್ಗ ಇತ್ತಂತ, ಜ್ಯೋತಿಯಲ್ಲಿ ಲೀನ ಆಯ್ತಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ಅವ್ರು ವಾಪಸ್ ಹೋದ್ರ ಅಂತ, ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದು ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ ಬಾಬೂರು. ಮೊದಲು ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದವರು ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣನೇ ವಾಪಸ್ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ, ಬೇರೆಯವ್ರು ಹೆಂಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. इनके भी अब 84 जन्म पूरा हुआ है ना. अब जाने के लिए तपस्या कर रहे हैं. सब पुकारते हैं एक बाप को. क्या पुकारते हैं? ओ गॉड फादर, वो लिबरेटर. वो गॉड फादर कौन है? दुख हरता सुख करता है. ತಂದೆ ಹೇಳ್ತಿರೋದು 84 ಜನ್ಮಗಳನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮ ತಂದೆ ಪೂರ್ಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಬ್ರಹ್ಮ ಸರಸ್ವತಿ ಎಲ್ಲ ಅವರು ಈಗ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮನುಷ್ಯರಂತೂ ಕರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕಿರ್ಚ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಓ ಗಾಡ್ ಫಾದರ್ ಲಿಬರೇಟರ್. ಗಾಡ್ ಫಾದರ್ ಏನೋ ದುಃಖ ಅರ್ಥ ಸುಖಕ್ಕರ್ಥ, ನಮ್ಮನ್ನು ಬಂದು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗು ಅಂತ. ಕೃಷ್ಣಾದಿ ಅವ್ರು ಕಿಸ್ಕೋ ತೊಡೈ ಪುಕಾರ್ತೆ. ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಹೇಳಲ್ಲ ಇವೆಲ್ಲ ಮಹಿಮೆ, ಭಗವಂತನಿಗೆ ಹೇಳೋದಲ್ವಾ. ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನು ಮುಸಲ್ಮಾನು ಸಬ್ ಓ ಗಾಡ್ ಫಾದರ್ ಕೇಕರ್ बुलाते हैं. आत्मा बुलाती है अपने गॉड फादर को. फादर कहते हैं तब है जब समझते हैं हम आत्मा है. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ. ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಕೃಷ್ಣನ ಮಹಿಮೆ ಇಲ್ಲ. ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಇರಲಿ ಬೇರೆ ಧರ್ಮದವ್ರು ಇರಲಿ, ಅವರು ಗಾಡ್ ಫಾದರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆತ್ಮ ತನ್ನ ಫಾದರನ್ನು ಕರೀತದೆ. ಆತ್ಮ ಕರೀತದೆ ಅಂದರೆ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ನಿರಾಕಾರನನ್ನು ಕರೀತದೆ. ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾವಾಗ ರಿಯಲ್ ತಂದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ, ಯಾವಾಗ ತನ್ನನ್ನು ಆತ್ಮ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಆತ್ಮ भी कोई चीज़ है ना, आत्मा कोई बड़ी चीज़ नहीं है. वो तो एक स्टार है और ಅತಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ. ಆತ್ಮನೂ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ವಸ್ತು ಇರಬೇಕಲ್ಲ. ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತು ರೀ ಅವ್ರು ಬಿಟ್ಟರು ಶರೀರನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾನೆ.
ಅಂದಾಗ ಆತ್ಮ ಅತಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ನಕ್ಷತ್ರದ ಸಮಾನ ಇದೆ. ಯಾವುದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಜೈಸೆ ಬಾಬಾ ಹೇ ವೈಸೆ ही आत्मा का स्वरूप है. अब तुम बाप की महिमा करते हो, वो सत्य चित्त आनंद का सागर अल्ला, ज्ञान का सागर है. सत्य है, चित्त है. सत्य चित्त, चित्तदल्लेनो आनंद सागर, शांतिय सागर, ज्ञान सागर. तुम्हारी आत्मा भी उनके समान बनती है. तुम्हारी बुद्धि में अब सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान आ गया है. पक्का ना? और कोई मनुष्य मात्र में ये ज्ञान नहीं है. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಜ್ಞಾನ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಬೇರೆ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಬಾಬಾ ಏನು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆದಮೇಲೆ ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಾಡಿ ನೀವು ತಂದೆಯ ಸಮಾನ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀರಲ್ವಾ. ಸಮಾನ ಆಗಲೇಬೇಕನ್ನೋದು ಯಾಕಿದೆ? ಸೃಷ್ಟಿಯ ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಅಂತ್ಯದ ಜ್ಞಾನ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಓ, ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ತಂದೆಯ ತರಹ ಪೂರ್ಣವಾಗಿದ್ವಿ ಅಂತ. सारा भारत सारी विलायत ढूंढ लो, कोई को भी पता नहीं. ರಚಯಿತ ರಚನೆಯ ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಅಂತ್ಯದ ಜ್ಞಾನ ಫಾರಿನಲ್ಲಿ ಹುಡುಕ್ರಿ, ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹುಡುಕ್ರಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಈ ಜ್ಞಾನ. ಎಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿದೆ? ಆತ್ಮ 84 जन्मों का पाठ बजाती है. 84 लाख तो इम्पॉसिबल है. 84 लाख जन्मों का तो कोई वर्णन ही नहीं कर सके. बाप कहते हैं तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो. हम सुनाते हैं, वो सब सुनते हुए भी पत्थर बुद्धि समझते नहीं है कि 84 लाख जन्म हो तो कोई सुना ही नहीं. सुना ही कैसे सकते? ತಂದೆ ಹೇಳ್ತಿರೋದು 84 ಲಕ್ಷ ಜನ್ಮ ಅಂತ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ಲು. 84 ಲಕ್ಷ ಜನ್ಮದ ವರ್ಣನೆ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋದು? 84 ಲಕ್ಷ ಜೀವರಾಶಿಗಳಿರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಮನುಷ್ಯರು ಅದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋಗಲ್ಲ. ಮನುಷ್ಯಾತ್ಮ ತಂದೆ ಹೇಳೋದು, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಜನ್ಮಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಏನೋ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಪ್ಲೀಸ್, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಟೆನ್ಷನ್. ಕಲ್ಲು ಬುದ್ಧಿ ಇದ್ದರೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ 84 ಲಕ್ಷ ಜನ್ಮಗಳನ್ನಂತೂ ಯಾರೂ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇನ್ನು ಹೇಳೋದು ಹೆಂಗೆ ಭಗವಂತ? ಬಾಕಿ ಇವ್ರದ್ದು ಭ್ರಮೆ. ಅಷ್ಟು ಜೀವರಾಶಿಗಳಿದೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಹೋಗಿ ಬಂದು ಮನುಷ್ಯ ಪಾಪಕರ್ಮ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ರಾಜನ್ ಥರ ಇರಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆಯವರಾಗಿರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಯಾಕೆ? अभी तुम जानते हो हम ब्राह्मण हैं. हमने 84 जन्म लिया है. ब्रह्मा ने भी 84 जन्म लिया है. विष्णु ने भी 84 जन्म लिया है. ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा. लक्ष्मी नारायण ही 84 जन्म ले फिर ब्रह्मा सरस्वती बनते हैं. ये भी समझने की बात है. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಾವು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಾಗಿದ್ದೀವಿ, ನಾವು 84 ಜನ್ಮಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಬ್ರಹ್ಮ ತಂದೆದೂ 84 ಜನ್ಮ. ಬ್ರಹ್ಮ ಸೋ ವಿಷ್ಣು, ವಿಷ್ಣು ಸೋ 84 ಜನ್ಮದ ನಂತರ ಸೋ ಬ್ರಹ್ಮ. ಅಂದರೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣನೇ 84 ಜನ್ಮದ ನಂತರ ಬ್ರಹ್ಮ ಸರಸ್ವತಿ ಆಗೋದು. ಇದೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಮಾತು ಮಕ್ಕಳೇ. ಬಾಪ್ ಕೇತೆ ಹೇ हर 5000 वर्ष बाद आकर मैं समझाता हूँ. 5000 वर्ष का चक्र है. अभी तुमने वर्णों का राज भी समझा है, हमसो का अर्थ भी समझा है. हम आत्मा सो देवता बनते हैं, फिर हमसो क्षत्रिय, हमसो वैश्य शूद्र बनते हैं. तो ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಂತಂದರೆ, ನಾನು ಪ್ರತಿ 5000 ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದು ಸಾರಿ ಬಂದು ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ. 5000 ವರ್ಷದ ಚಕ್ರ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ನೀವು ವರ್ಣಗಳ ರಹಸ್ಯ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರ. ದೇವತಾ, ಕ್ಷತ್ರಿಯ, ವೈಶ್ಯ, ಶೂದ್ರ, ಸೋ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಸೋ ದೇವತಾ. ಹಂಸೋ का अर्थ ಹಂಸೋ ಅವ್ರು ಆತ್ಮ ಸೋ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂದ್ರಲ್ಲ.
ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಹಂಸೋ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸೋ ದೇವತಾ, ಇದು ವರ್ಣಗಳ ವಿಷಯ. हम आत्मा सो देवता, फिर हम सो क्षत्रिय, हम सो वैश्य शूद्र बनते, इतने इतने जन्म लेते, फिर हम सो ब्राह्मण बनते हैं. ब्राह्मणों का ये एक जन्म है. ये आई ही तुम्हारा हीरे जैसा जन्म. ನಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಈಗ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಸೋ ದೇವತಾ, ಸೋ ಕ್ಷತ್ರಿಯ, ವೈಶ್ಯ, ಆಮೇಲೆ ಶೂದ್ರ. ಸೊ ನಾವು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಾಗಿದ್ದೀವಿ. ಶೂದ್ರರಿಂದ ಈ ಥರ ಜನ್ಮಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡು ನಾವೇನೆ ಹಂಸೋ, ನಾವು ಸೋ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಾಗಿದ್ದೀವಿ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣರದ್ದು ಒಂದೇ ಜನ್ಮ, ಓನ್ಲಿ ಸಂಗಮ ಯುಗದಲ್ಲಿ. ನಿಮ್ಮದು ಎಂಥ ಜನ್ಮ? ವಜ್ರ ಸಮಾನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಜನ್ಮ ನಿಮ್ಮದು. बाप कहते हैं ये तुम्हारा उत्तम शरीर है, इससे तुम स्वर्ग का वर्षा पा सकते हो. इसलिए अब कोई भी तरफ भटको मत. ज्ञान अमृत पियो, समझ में आता है. बरोबर 84 जन्म लेते हैं. तुम पहले सतयुग में सतो प्रधान थे, फिर सतो बने, फिर चांदी की काद पड़ी. एकदम पूरा हिसाब बताते. ತಂದೆ ಹೇಳೋದು ನಿಮ್ಮದಿದು ಉತ್ತಮ ಶರೀರ, ಇದನ್ನು ಎಷ್ಟು ಪವಿತ್ರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಎಷ್ಟು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು, ಇದು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಇರಬೇಕು. ಯಾಕೆ ನಾವು ಒಂದು ಇದೇ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆಯನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ತಂದೆಯಿಂದ ಸ್ವರ್ಗದ ಆಸ್ತಿ ತಗೋತೀವಿ. ಅದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳೇ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಅಲಿಯಕ್ಕೆ ಬಿಡಬೇಡಿ. ದೇಹದ ಸಂಬಂಧ ವಿಕಾರಗಳ ಹಿಂದೆ, ಪದಾರ್ಥಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಲಿಬೇಡಿ. ಜ್ಞಾನ ಅಮೃತ ಕುಡಿರಿ, ವಿಷದಿಂದ ಹೋಗಬೇಡಿ. ವಿಷದ ಹಿಂದೆ ವಿಷಯ ವಿಕಾರಗಳಲ್ಲ, ವಿಷ. ಈಗ ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ನಾವು 84 ಜನ್ಮಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಮೊದಲು ಸತ್ಯುಗದಲ್ಲಿ ಸತೋ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿದ್ವಿ. ಇದೆಲ್ಲ ರಿಯಲೈಸೇಷನು. ನಾನಿಷ್ಟು ದೇವಕುಲದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆತ್ಮ, ಈಶ್ವರೀಯ ಕುಲದ ಇನ್ನಾಗ್ರೇಟ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಸನ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಅಲ್ವಾ, ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಆತ್ಮ. ಆಮೇಲೆ ಸತೋ ಬಂದ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ಏನಾಯಿತು? ಸತೋ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ, ಆಮೇಲೆ ತಾಮ್ರ, ಆಮೇಲೆ ಕಬ್ಬಣ, ಇದೆಲ್ಲ ಅಲಾಯಿ ಬೀಳ್ತಾ ಹೋಯಿತು. ಗೌರ್ಮೆಂಟು ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ भी कहती है सोने में खाद मिलाओ, 14 कैरेट सोना पहनो. सोने में खाद डालना ये भारतवासी अपशगुन समझते हैं. शादी कराते तो एकदम सच्चा सोना पहनते हैं. सोने पर भी भारतवासियों का बहुत प्यार है. क्यों? भारत की बात मत पूछो. सतयुग में तो सोने के महल थे, सोने के ईंटें थे, जैसे यहाँ ईंटों की ढेर लगती रहती है. ಏನಿಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸ್ವರ್ಗನ ಬಾಬಾ. ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಈಗ ಅಲಾಯಿ ಸೇರಿಸ್ರಿ 14 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನ ಅಷ್ಟೇ ಎಲ್ಲರೂ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ. 24 ಭಾರತವಾಸಿಗಳು ಅಲಾಯಿ ಇರೋ ಚಿನ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಪಶಕನ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾಕೆ ಭಾರತವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಪ್ಯೂರ್ ಚಿನ್ನದ ಮೇಲೆ ಅಂದರೆ, ಸತ್ಯುಗತ್ತಂತೂ ಹೇಳಂಗೆ ಇಲ್ಲ, ಭಾರತದ ವಿಷಯ ಅಂತೂ ಹೇಳಂಗೆ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ವಜ್ರ ವೈಡೂರ್ಯಗಳ ಮೆಹಲ್ಲಿತ್ತು. ಚಿನ್ನದ ಇಟ್ಟಿಗೆಗಳು, ಈ ಇಟ್ಟಿಗೆಗಳು ಹೆಂಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸುರಿತಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಬರೀ ಚಿನ್ನದ ಇಟ್ಟಿಗೆಗಳಿತ್ತು. ನೆನಪು ಬರ್ತಿದೆಯಾ? ಆನಂದ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಕಾಣ್ತಿದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ? वहाँ सोने चांदी की ढेर रहती है. माया मच्छंदर का खेल दिखाते हैं ना, उसने सोने की ईंटें देखी, सोचा मैं ले जाता हूँ. नीचे उतरा तो देखा तो कुछ भी नहीं है. कुछ न कुछ बात लगती है. बच्चियाँ समझती है अभी हम फिर से स्वर्ग में जाते हैं. अगर फिर पति तंग करते हैं तो बेचारी अंदर में रोती है, कब हम सुखधाम में जाएंगे, बाबा जल्दी करो. ತಂದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮಾಯಾ ಮಚ್ಚಂದರ್ದು ಅದು ನಾಟಕದಲ್ಲಿ
ಅವನು ಕನಸಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾನೆ ಎಲ್ಲ ಚಿನ್ನದ ಇಟ್ಟಿಗೆಗಳಿದೆ, ಅವನು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಇಟ್ಟಿಗೆಗಳು ತಗೋತಾನೆ, ನಾನೊಂದು ಇಟ್ಟಿಗೆ ತೊಗೊಂಡೋಗೋಣ ಕೆಳಗಡೆ ಅಂತ. ಕೆಳಗೆ ಕಂಡುಬಿಟ್ರೆ ಏನಿರಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸತ್ಯುಗದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಸಂಪನ್ನ ಭಾರತ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ವಜ್ರ ಸಂಪತ್ತು ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ. ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ನಾವೀಗ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಪತಿಯರು ಪವಿತ್ರತೆಗೋಸ್ಕರ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ಕೋತಾರೆ, ಬಾಬಾ ಬೇಗ ಬೇಗ ಮಾಡು, ನಾವು ಯಾವಾಗ ಸುಖಧಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಈ ಬಂಧನ ಬಿಡಿಸು ಅಂತ. बाप कहते बच्चे जल्दी कैसे करूं, पहले तुम योग बल से अपने किचड़ा तो निकालो, योग की यात्रा पर रहो. बाप धीरज देते हैं, पुकारते भी हो हे पतित पावना, वो गाते भी है सर्व का सद्गति दाता एक है. यहाँ की बात है ना, अकासुर बकासुर ये सब बातें इस संगम समय की है. ये आई ही आसुरी दुनिया, तो बाप समझाते हैं मैं कल्प कल्प संगम पर आता हूँ, जब सारा झाड़ जड़जड़ीभूत अवस्था को पाता है. ತಂದೆ ಹೇಳೋದು, ತಂದೆ ತಾಳ್ಮೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಏನು ಧೀರಜದರೋ ಮಕ್ಕಳೇ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಯೋಗ ಬಲದಿಂದ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಕಿಚಡ ತೆಗಿರಿ, ನೆನಪಿನ ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿರಿ. ಸಹಯೋಗ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಗಳು ಆಗುತ್ತೆ. ಮನುಷ್ಯರು ತುಂಬ ಈಗ ಕರಿತಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಏ ಪತಿತ ಪಾವನ ಬಾ, ಏ ಸದ್ಗತಿ ದಾತ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇದು ಒಬ್ಬರದೇ ಗಾಯನ ಶಿವಬಾಬುವ್ರದ್ದು. ಆಕಾಸುರ ಬಕಾಸುರ ಇದೆಲ್ಲ ಸಂಗಮ ಯುಗದ ಮಾತು. ಆಸುರಿ ಪ್ರಪಂಚ ಅಲ್ಲ, ತಂಗ ವಿಕಾರಗಳ ಹಿಂದೆ ಬೇರೆಯವರನ್ನು ಸತಾಯಿಸೋರು, ಹಿಂದೆ ಬೀಳೋರಿಗೆ ಅಕಾಸುರ ಬಕಾಸುರ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟ ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರುಗಳಿದೆಯಲ್ಲ. ತೊ ಬಾಪ್ ಕೀಚಕ ಅಂತನೂ ಇದೆಯಲ್ಲ. ತೊ ಇದೆಲ್ಲ ಆಸುರಿ ಪ್ರಪಂಚ. ಇದಕ್ಕೆ ಈಗಿನ ಮಾತು, ಅವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. बाप समझाते कल्प कल्प संगम पर आता हूँ, जब सारा झाड़ जड़जड़ीभूत अवस्था को पाता. ಬಾಬನ್ನ ನಾವು ಕರಿತಾ ಬಂದ್ವಿ, ಬಟ್ ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು ಅಂತಿಮ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ಬರೋದು, ಯಾವಾಗ ವೃಕ್ಷ ಜಡ್ಜಡೀಭೂತ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. तुम जानते हो सतयुग में हर चीज सतो प्रदान होती है. यहाँ इतने पंछी जानवर आदि है, ये सब इतने वहाँ नहीं होंगे. बड़े आदमियों के पास अच्छी सफाई रहती है, उनके रहने का स्थान फर्नीचर आदि बहुत अच्छा होता है. तुम भी इतने ऊंच देवताएं बनते. ಸತ್ಯುಗದ ಹೇಳೋದು ವರ್ಣನೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಸತೋ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿನ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಸುಂದರವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇಂಥ ಕೊಳಕು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಪಕ್ಷಿಗಳು ಗಲೀಜು ಮಾಡೋವೆಲ್ಲ ಇರಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ ಬಾಬಾ. ಮತ್ತು ಇಷ್ಟೊಂದು ಇರಲ್ಲ. ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ನು ಎಲ್ಲ ಅಂತಿಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಕೀಟಗಳೆಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಬರೋದು. ದ್ವಾಪರ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತವೆ. ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯರ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟು ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಫರ್ನಿಚರ್ ಇರಲಿ ಮನೆ ಇರಲಿ ಎಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬು, ನೀವಂತೂ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ದೇವತೆಗಳು. ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೆಂಗಿದ್ದಿರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ಸಂಪತ್ತು, ನಿಮ್ಮ ಫರ್ನಿಚರ್, ನಿಮ್ಮ ಚಿನ್ನದ ಮಹಲ್ಗಳು ಎಷ್ಟು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿರುತ್ತಲ್ಲ. ವಹಾ ಐಸಿ ಕೋಯಿ ಚೀಚಿ ಚೀಸ್ ರೇನ ಸಕ್ಕೆ. ಕೊಳಕು ವಸ್ತುಗಳು ಇಲ್ಲ, ಕೊಳಕು ಪ್ರಾಣಿ ಇಲ್ಲ, ಕೊಳಕು ಮನುಷ್ಯರಿಲ್ಲ. यहाँ तो मच्छर आदि अनेक प्रकार की बीमारियाँ, कितनी गंदगी रहती. गाँवों में इतना गंद नहीं रहता, बड़े बड़े शहरों में बहुत गंदगी रहती है, क्योंकि बहुत मनुष्य गए हैं, रहने की जगह नहीं. तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो. ಕೇಳಿದ್ರ ಸತ್ಯುಗದಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಕೊಳಕಿರಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಈಗ ಎಂಥ ರೋಗ ತರೋದೇನೆ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿದೆಯಲ್ಲ. ಸೊಳ್ಳೆಯಿಂದ ಎಷ್ಟು ರೋಗ ಬರುತ್ತೆ, ಇನ್ಯಾವುದರಿಂದ ಇನ್ಯಾವುದೋ ರೋಗ ಬರ್ತದೆ. ಈಗಂತೂ ಕರೋನಾ ನೋಡ್ರಿ, ಎಲ್ಲ ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಏನು ಇರಲ್ಲ ಸತ್ಯುಗದಲ್ಲಿ ಕೊಳಕು. ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಆದ್ರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಕೊಳಕು. ಈಗೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಕೊಳಕಾಗಿದೆಯೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಏನು ಸಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಳಕು. ಜನ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ.
ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ, ಇರೋಕ್ಕೂ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ, ಆದ್ರೂ ಬಂದು ತುಂಬ್ಕೋತಾರೆ. ನೀವು ಮಕ್ಕಳು ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ ಮಾಲೀಕರಾಗ್ತೀರಾ. ಮನುಷ್ಯ ಗಾತೆ ಹೇ ಘಟ್ಮಯಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಘಟ್ಮಯಿ ವಿಷ್ಣು ಘಟ್ಮಯಿ 9 लाख तारे. ब्रह्मा से विष्णु बन जाते हैं, विष्णु के 7 सितारे भी है, सतयुग में ये देवता बनते हैं. तो इतने थोड़े ही होते हैं. झाड़ पहले छोटा होता है, फिर वृद्धि को पाता है. ಅಂದರೆ ಘಟದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮ, ಘಟದಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣು, ಘಟದಲ್ಲಿ 9 ಲಕ್ಷ ನಕ್ಷತ್ರ. ಸತ್ಯುಗದ ಆದಿಯ ವರ್ಣನೆ ಇದೆ ಇದು. ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಬಾ ಹೇಳೋದು, ಫಸ್ಟ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಕಡಿಮೆ ತಾನೇ ಇರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ತಾನೇ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ವೃದ್ಧಿ ಆಗೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿರೋದು 9 ಲಕ್ಷ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಜೊತೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆತ್ಮಗಳು. 9 लाख सितारे ಅಂತಾರಲ್ಲ. सतयुग में तो बहुत तोड़े होंगे, मीठी नदियों के ऊपर रहते होंगे. यहाँ नदियों से बहुत कैनाल्स निकालते, वहाँ कैनाल्स आदि थोड़े ही होते. तो मुट्ठी जितने तो मनुष्य होते हैं, इतने के लिए गंगा जमुना तो है ही. उन नदियों में ही, नदियों के ही आसपास रहते हैं. 5 तत्व भी देवताओं के गुलाम बन जाते. कभी भी बेकायदे बरसात नहीं पड़ती है, कभी नदी उछल नहीं खाती है. ನಾವಿಯೇ ಸ್ವರ್ಗ ಫಿರ್ತವ್ ಕ್ಯಾ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ. ಹೆಸರೇ ಸ್ವರ್ಗ, ಏನಂದ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಮಕ್ಕಳೇ? ಅಂದರೆ ಸತ್ಯುಗದಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಟ್ ನದಿಗಳ ತೀರದಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಇರೋದು. ಗಂಗಾ ಜಮುನಾ ನದಿ ಅಂತೂ ಇದೆ. ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಇಡಿಯಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, 9 ಲಕ್ಷ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಹತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಹೋಗೋದೇನು ಪುಷ್ಪಕ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ, ನಿಧಾನಕ್ಕಲ್ವ ವೃದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತೆ. ದೇವತೆಗಳಿಗೆ 5 ತತ್ವಗಳ ದಾಸಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಥರ ಮಳೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೆಲ್ಲ ಫ್ಲಡ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಡೋದು, ವಿಪರೀತವಾದ ಬಿಸಿಲು, ಇವೆಲ್ಲ 5 ತತ್ವಗಳ ವಿಕೋಪ ಇರಲ್ಲ. ಅಥವಾ ನದಿ ತೂಕಿ ಹರಿಯೋದು, ಪ್ರವಾಹಗಳು ಮಾಡೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಇರಲ್ಲ. ಹೆಸರೇ ಸ್ವರ್ಗ ಅಲ್ವಾ? अब बाप कहते हैं स्वर्ग की आयु इतने, अब लोग कहते हैं स्वर्ग की आयु इतने लाख वर्ष है. अच्छा भला वो कौन राज्य करते थे ये तो बताओ, कितने गपोड़े लगाते रहते हैं. ಇವ್ರು ಹೇಳೋದು ಸ್ವರ್ಗದ ಆಯುಷ್ಯ 1,00,000 ವರ್ಷಗಳು ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಯ್ತಪ್ಪ, 1,00,000 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಯಾರು ರಾಜ್ಯ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ? ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಏನು? ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಬೇಕಲ್ವಾ? ಎಲ್ಲ ಬಂಡಲ್ ಬಿಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಸುಳ್ಳೇ ಸುಳ್ಳು. तुम जानते हो हम कलब पहले मुआफी के पार्ट बजा रहे, ಪಕ್ಕನಾ? ಕಲ್ಪದ ಹಿಂದಿನಂತೆ ನಾವು ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. रुद्र ज्ञान यज्ञ में अनेक प्रकारों के आसुरों के विघ्न पड़ेंगे. फिर मनुष्य समझते हैं आसुर लोग ऊपर से गंध गोबर आदि डालते थे, परंतु नहीं. तुम देखते हो कितना विघ्न पड़ते हैं, अबलाओं पर अत्याचार होते हैं, तब तो पाप का घड़ा भरेगा. बाप कहते थोड़ा सहन करना पड़ेगा. ಮಕ್ಕಳೇ, ರುದ್ರ ಜ್ಞಾನ ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪ್ರಕಾರದ ವಿಘ್ನಗಳು, ವೆರೈಟಿ. ಕಲ್ಪದ ಹಿಂದಿನಂತೆ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಹಿಂದೇನು ಅಸುರರಿಂದ ವಿಘ್ನಗಳು ಬಂತು. ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ವಿಘ್ನಗಳು ಹಾಕಿದ್ರು ಅಸುರರು, ಮೇಲಿಂದ ಎಲ್ಲ ಗೊಬ್ಬರ ಗಲೀಜು ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ರು ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ. ಎಷ್ಟು ಸತಾಯಿಸಿದ್ರು, ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆ ಮಾತಲ್ಲ, ಮನುಷ್ಯರನ್ನೇ ಆಸುರರ ಥರ ಅಬಲೆಯರ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ದುರ್ಯೋಧನ್, ದುಶ್ಯಾಸನ್, ಕಂಸ, ಜರಾಸಿಂದ ಇವ್ರದೆಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ಲ ಹೆಸರುಗಳು. ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮಕ್ಕಳೇ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಸಹನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. तुम अपने बाप और वर्षे को याद करते रहो. मार खाने समय भी बुद्धि में याद करो शिव बाबा. तुमको तो बुद्धि में ज्ञान है ना, किसको फांसी पर चढ़ाते हैं तो पादरी लोग कहते हैं गॉड फादर को याद करो. ऐसे नहीं कहेंगे, कृष्ण को याद, क्राइस्ट को याद करो. इशारा
ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದವರು ಸೂಚನೆ ಯಾರು? ಇಶಾರಾ ಗಾಡ್ ಫಾದರ್ ಕೋ ಯಾದ್ ಕರೋ, ಗಾಡ್ ಕೋ ಹಿ ಯಾದ್ ಕರೋ, ಭಗವಂತನನ್ನೇ ನೆನಪು ಮಾಡು ಅನ್ನೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನೀವು ಸದಾ ತಂದೆ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಒಡೆಯುವಾಗ ಬಡಿಯುವಾಗ್ಲೂ ಸಹನೆ ಮಾಡಿ ಬಾಬನ ನೆನಪು ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಗಳಾಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಮಕ್ಕಳ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಜ್ಞಾನ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಬಾಬನನ್ನೇ ನೆನಪು ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ದೇವ್ರ ನೆನಪು ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ. ಯಾರ್ಯಾರು ಯಾವ್ಯಾವ ಧರ್ಮದವರೋ ಅವ್ರು ಹೋಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಶಾರ ಧರ್ಮಪಿತರನ್ನ ನೆನಪು ಮಾಡಿನಲ್ಲ, ಗಾಡ್ಕೋ ದೇವ್ರನ್ನ ನೆನಪು ಮಾಡಿ ಅಂತಾರೆ. वो इतना लवली है सब उनको पुकारते, आत्मा ही पुकारती है. ಕೇಳಿದ್ರಾ? अब देही अभिमानी बनने में ही मेहनत है. 63 जन्म तुम देह अभिमान में रहते हो ना. ಬಾಬಾ ಹೇಳೋದು, ಪರಮಾತ್ಮ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಿಯವಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ನೆನಪು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆತ್ಮನೇ ಕೂಗೋದು. ಮಕ್ಕಳೇ, ಈಗ ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನಿ ಆಗೋದ್ರಲ್ಲೇ ಪರಿಶ್ರಮ ಇದೆ. ಬಟ್ ಕಷ್ಟಪಡಿ, ಈ ಕಷ್ಟ ನಿಮಗೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. 63 ಜನ್ಮ ದೇಹಾಭಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ರಲ್ಲ, ये अभी इस एक जन्म में वादा कल्प की आदतें मिटानी है. आदत मिटाओ. तुम जानते हो देही अभिमानी बनने से हम स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे. कितनी ऊंच प्राप्ति है. तो रात दिन इतनी कोशिश में रहना पड़े. मनुष्य धंधे आदि के लिए भी मेहनत करते हैं ना. ತಂದೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. 63 ಜನ್ಮದ ದೇಹಾಭಿಮಾನ ಎಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟದು ಅಂತ. ಇದೊಂದು ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಅದೆಲ್ಲ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ತೆಗಿರಿ, ಅಳಿಸ್ರಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ. ಯಾಕೆ? 63 ಜನ್ಮ ದೇಹಾಭಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ತೆಗಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಬಲೆ ಪರಿಶ್ರಮ ಆಗ್ಬೋದು. ದೇಹಾಭಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದನೇ ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನಿಗಳಾದ್ರೇ ನೀವು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ, ಸ್ವರ್ಗದ ಮಾಲೀಕರಾಗೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಕಿತ್ನಿ ऊंची प्राप्ति है. दिन रात इसी कोशिश में रहना चाहिए. मनुष्य धंधे आदि के लिए मेहनत करते हैं. ಕೇಳಿದ್ರಾ? ನೀವು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ ದಿನರಾತ್ರಿ ಇದೇ ಪರಿಶ್ರಮದಲ್ಲಿರಿ ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ. ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನಿ ಆಗೋದೇನಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮನುಷ್ಯರು ಮಿತ ಅಲ್ಪ ಕಾಲದ ತನ್ನ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ. ಈ ಪರಿಶ್ರಮ ಅಂತೂ ನಿಮಗೆ ಸ್ವರ್ಗದ ರಾಜಾಯಿ ತರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಬೇಕಲ್ವಾ. आमदनी में मनुष्य को कभी झुटके उबासी नहीं आएंगे. अटेंशन प्लीज. ಈಗ ಯಾರಾದರೂ ಆಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ಕೊಂಡು ತೂಗುಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ क्यों? ಯಾಕೆ? क्योंकि आमदनी है, पैसे की खुशी है, तकने की बात नहीं है. बाबा भी अनुभवी है. रात को स्टीमर आते थे तो आकर माल खरीदते थे. अब तक ग्राहक की जेब खाली न करे तब तक उनको छोड़े नहीं. बाबा ने रत भी पूरा अनुभवी लिया है. ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಶಿವ ಬಾಬಾ? ಯಾರೇ ಸಂಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ದುಡ್ಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆಕಳಿಸ್ಕೊಂಡು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರ. ದುಡ್ಡು ಎಣಿಸ್ಕೊಂಡು ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಾಡಿಸ್ತಿರ್ತೀನಿ, ನೀವು ಅಂತ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನೋ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಧಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿಗೆಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತದೆ. ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ದುಡ್ಡಿನ ಖುಷಿ ಇರುತ್ತೆ, ಸುಸ್ತಾಗಲ್ಲ. ಇನ್ನೂ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂದ್ಕೋತಾರೆ. ಅಣ್ಣಂದ್ರೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ ದುಡ್ಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಆನಂದ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬಾ ಅನುಭವಿ. ರಾತ್ರಿ ಶಿಪ್ಗಳು ಬಂದರೆ ಬಾಬಾ ವಜ್ರಗಳು ಚಿನ್ನ ಎಲ್ಲ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತಲ್ಲ, ರಾತ್ರಿ ಎದ್ದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಈ ಗ್ರಾಹಕನ ಹತ್ರ ಇರೋದೆಲ್ಲ ಅವನ ಜೇಬು ಖಾಲಿ ಮಾಡೋವರೆಗೂ ನಾನು ಶಾಂತವಾಗಿ ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ತುಂಬ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಿದ್ದೆ ಅಂತ. ಬಾಬಾ ಶಿವಬಾಬಾನು ಅನುಭವಿಯನ್ನು ಏನು ರಥ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಬರೋಕ್ಕಾಗ್ತಿತ್ತ? ಎಲ್ಲ ಹೋಲ್ಸೇಲಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಸಸ್ತ ಎತ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಡೋರು ಬಾಬಾ. ಆಮೇಲೆ ಹೆಂಗಿತ್ತು ನೋಡ್ರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಬಾಬಾ,
इतने सब अनुभव किया है। गावड़े का चोरा ही था, 10 आने मणा अनाज बेचता था। अभी तो देखो विश्व का मालिक बनते, एकदम गावड़े का था। फिर चढ़ गया तो एकदम जवाहरात के धंधे में लग गया। बस जवाहरात की बात है ये, फिर सच्चे जवाहरात ये होता है रॉयल व्यापार। बाबा बहुत अनुभवी है। ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ? ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬಾ ಎಲ್ಲ ಅನುಭವಿನೇ, ಆದರೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬಾ ಹೆಂಗಿದ್ರು, ಒಂದು ಹಳ್ಳಿ ಹುಡುಗ 10 ಆಣೆಗೆ ಒಂದು ಮಣ ಈ ರೇಷನ್ ಮಾರ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಹುಡುಗ ಏಕದಮ್ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡವರಾಗ್ಬಿಟ್ರು, ವಜ್ರ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಾಗ್ಬಿಟ್ರು. ಅದಂತೂ ರಿಯಲ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ರಿಯಲ್ ವಜ್ರ ವ್ಯಾಪಾರ ಜ್ಞಾನ ರತ್ನಗಳದು. ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ವಿಶ್ವದ ಮಾಲೀಕನಾಗ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ. ಎಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿ ಹುಡುಗ, ಎಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದ ಮಾಲೀಕ, ಏಕದಮ್ ಮೇಲ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರಲ್ವಾ. ಬಾಬಾ ತುಂಬ ಅನುಭವಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬಾ. बाबा वाइसराय आदि के घर में ऐसे जाते थे जैसे अपने घर। इनको फिर कहा जाता है अविनाशी ज्ञान रतन। ಅಂದರೆ ರಾಯಲ್ ವ್ಯಾಪಾರ ಅಲ್ಲ, ವಜ್ರ ವೈಡೂರ್ಯಗಳ ವ್ಯಾಪಾರ. ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ರಾಜರು ವೈಸ್ರಾಯ್ಗಳ ಹತ್ರ ಬಾಬಾ ಹೆಂಗೋ ಒಳಗೋಗ್ತಿದ್ರಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಚುಟ್ಟಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಅವರು ಅಷ್ಟು ಸತ್ಯವಾಗಿದ್ದರು. ಇವರನ್ನ ಯಾರು ತಡಿ ಕೂಡ್ದು ಅಂತ ಸೀದಾ ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಹೆಂಗೆ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ರು ಹಂಗೆ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ರು. ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡವ್ರ ಹತ್ರ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಿ ಹಂಗೆ ಬರ್ತಿದ್ರು. ಅಷ್ಟು ಹಾನೆಸ್ಟಾಗಿ ಅವ್ರದ್ದು ರೀತಿ ನೀತಿಗಳೇನಿದೆ ಸತ್ಯವಾಗಿದ್ರಲ್ವಾ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ, ಇದಂತೂ ಅವಿನಾಶಿ ಜ್ಞಾನ ರತ್ನಗಳ ವ್ಯಾಪಾರ. ಸೊ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬಾ ಆ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಶ್ರೂಢಾಗಿದ್ರು, ಹಂಗೆ ಈ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿನೂ ತುಂಬ ಬುದ್ಧಿವಂತರಲ್ವಾ. ಶಿವಬಾಬಾ ತೋರಿಸಿದ್ದೇ ತಡ, ನೋಡಪ್ಪ ನೀನು ಹಿಂಗಾಗ್ತೀಯ ಅಂದರೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು ಶಿವಬಾಬನ. ಅದಲ್ವಾ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ. जितना ये बुद्धि में धारण करेंगे इससे तुम पदमपति बनेंगे। शिव बाबा को कहा जाता है सौदागर रत्नागर। उनकी महिमा भी गाते हैं ना, फिर कह देते हैं सर्वव्यापी है। महिमा के साथ फिर इतनी ग्लानि है, कैसी हालत हो गई है भक्ति मार्ग की. ತಂದೆ ಹೇಳೋದು ಅಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬನ ತೀವ್ರ ಪುರುಷಾರ್ಥ, ಶ್ರೂಢ ಬುದ್ಧಿ ನೋಡ್ರಿ. ಶಿವಬಾಬಾ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಇದು ಅವಿನಾಶಿ ಜ್ಞಾನ ರತ್ನಗಳು. ಎಷ್ಟು ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಧಾರಣೆ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಅಷ್ಟು ಮಾಲಾಮಾಲ್ ವಿಶ್ವದ ಮಾಲೀಕರಾಗ್ಬಿಡ್ತೀರಾ. ಅಂದರೆ ಒಂದೊಂದು ಜ್ಞಾನದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸನ್ನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಧಾರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಅದರ ಸ್ವರೂಪರಾಗ್ತಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪದಂಪತಿಗಳಾಗ್ತಾ ಹೋದ್ರಲ್ವಾ. ಅದಲ್ವಾ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ. ಅಷ್ಟು ಆಳವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು. ಮಮ್ಮ ಬಂದರು ಆಯಿತು ಪಾಪ, ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬಾನಲ್ಲಿ ಶಿವಬಾಬಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಮಮ್ಮ ಇನ್ನೂ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು. ಶಿವಬಾಬಾ ಹೇಳೋದೇ ತಡ, ಅದರ ಆಳದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅದರ ಧಾರಣೆಗಳು. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಶಿವ ಬಾಬಾ ಸೌದಾಗರ್ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ರತ್ನಗಳ ವ್ಯಾಪಾರಿ. ರತ್ನಗಳನ್ನೇ ಕೊಡೋದು. ಅವ್ರ ಮಹಿಮೆ ಗಾಯನ ಎಷ್ಟಿದೆ ಬಾಬಂದು, ಜಾದೂಗರೆಲ್ಲ. ಆದರೆ ಗ್ಲಾನಿ ಏಕದಮ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿ ನೀನು ಕಲ್ಲು ಮುಳ್ಳಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಅಂತ. ಇಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಮಹಿಮೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ನಂದಿಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಗ್ಲಾನಿ. ಏನಾಗೋಯ್ತು ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದ ಕತೆ ಅಂತಾರೆ ಶಿವಬಾಬಾ. ಅಂದರೆ ಭಕ್ತರಿಗೆ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಏನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. बाप कहते हैं जब भक्ति पूरी होती है तब भक्तों का रक्षक बाप आते हैं. ಭಕ್ತಿ ಪೂರ ಆಗಬೇಕು, ಭಕ್ತರ ರಕ್ಷಕ ತಂದೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. बहुत भक्ति कौन करते ये भी सिद्ध हो जाता है. सबसे जास्ती भक्ति तुम करते हो. वही यहाँ आकर पहले ब्राह्मण बनते हैं और बाप से वर्षा लेते हैं. फिर से पूज्य बनने का रावण ने पुजारी बनाया है. ಬಾಪ್ ಪೂಜ್ಯ ಬನಾತೆ ಯೇ ಹೇ ಭಗವಾನ್ ವಾಚ್. ತಂದೆ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಭಕ್ತಿ ನೀವು ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಬಾಬಾನೇ ಬಂದು ಪುನಃ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮನ್ನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾರು
ನವದಾ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಆದಿಯಿಂದ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಫಸ್ಟ್ ಜ್ಞಾನ ತಗೋತಾರೆ. ಯಾರು ಜಾಸ್ತಿ ಭಕ್ತಿ ಅಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಜ್ಞಾನದ ಧಾರಣೆ, ಆಸ್ತಿನೂ ಜಾಸ್ತಿ ತಗೋತಾರೆ. बाप से वर्षा लेते पूज्य बनने का, भक्ति रिजल्ट है ताने ज्ञान. रावण ने पुजारी बनाया है, बाप पूज्य बनाते. यह है भगवान वाच, भगवान एक है, 2-3 भगवान होते नहीं. गीता भगवान की गाई हुई है. ರಾವಣ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಪೂಜಾರಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟ. ಪೂಜ್ಯನಿಂದ ಪೂಜಾರಿ ನೀವುಗಳೇ ಆಗೋದು. ಬಾಬಾ ಒಂದು ಪೂಜ್ಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇದು ಭಗವಾನ್ ವಾಚ್. ಹೇ ಮಕ್ಕಳೇ, ಭಗವಂತ ಒಬ್ಬರೇನೆ, ಇಬ್ಬರು 3 ಜನ, 2-3 ಜನ ಏನು, ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ರು. ಗೀತೆ ಭಗವಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಅಂತ ಗಾಯನ ಇದೆ, ಭಗವಾನ್ ವಾಚ್ ತಾನೆ. बट अल्ली मिस्टेक ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು. शिव भगवान वाच के बदले कृष्ण का नाम ठोक दिया है, तो कितना फर्क हो गया. ड्रामा अनुसार फिर भी गीता का नाम ऐसे बदलना ही है. फिर क्या करते हो, बुलाते हैं कि हे पतित पावन आओ. ದೊಡ್ಡದ್ರಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಿಸ್ಟೇಕು, ಶಿವ್ ಭಗವಾನ್ ವಾಚ್ ಬದಲಾಗಿ ಕೃಷ್ಣನ ಹೆಸರು ಹಾಕಿದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಾಬಾ, ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಯಿತು. ಗೀತೆದು ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದವರು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಯಿತು. ಈಗ ಅದ್ರದ್ದು ಬೆಲೆನೇ ಇಲ್ಲ, ಭಗವಾನ್ ವಾಚ್ ಇದ್ರೂ. ಡ್ರಾಮಾ ಅನುಸಾರ ಮಕ್ಕಳೇ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಚೇಂಜ್ ಆಗಲೇಬೇಕು, ನೀವು ಕೂಗಲೇಬೇಕು, ಏ ಪತಿತ ಪಾವನ ಬಾ ಅಂತ. ನನ್ನನ್ನು ಬಿಲ್ಕುಲ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ನೀವು. बाप पावन बनाते हैं, रावण पतित बनाते हैं. तो समझने की कितनी बुद्धि चाहिए. श्रीमत श्रेष्ठते श्रेष्ठ मत आई ही एक बाप की. ये लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक बाप की मत से ही बने. ತಂದೆ ಹೇಳೋದು ಪಾವನ. ತಂದೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರಾವಣ ಕೂತಿದ್ದಾನೆ ಪತಿತರನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಇದೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಮಾತು ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಭಗವಂತ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಪಾವನ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ, ಪತಿತ ಸಂಕಲ್ಪಗಳು ಅಶುದ್ಧತೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಇರಬಾರ್ದನ್ನೋ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಬೇಕು. ತಂದೆ ಶ್ರೀಮತ ಅರ್ಥಾತ್ ಶ್ರೇಷ್ಠದರಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮತವನ್ನು ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಭಗವಂತನ ಮತಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಶ್ರೀಮತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮನುಷ್ಯರ ಮತಕ್ಕಲ್ಲ. ಇದು ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಸ್ವರ್ಗದ ಮಾಲೀಕರು ಅಂದಾಗ ಅವ್ರು ಹೆಂಗಾದರೂ ಸ್ವರ್ಗದ ಮಾಲೀಕರು. ಬಾಪ್ಗೆ ಮತ್ ಸೇ ಹಿ ಬನೆ. ಇದು ಅಂಡರ್ಲೈನು, ಅಟೆನ್ಷನ್ ಪ್ಲೀಸ್. ತಂದೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಮತದಿಂದನೇ ವಿಶ್ವದ ಮಾಲೀಕರಾದರು ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ. ಶ್ರೀಮತ ಬಿಟ್ಟರೆ ಸದ್ಗತಿಯ ದಾರಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಶ್ರೀಮತ ಬಿಟ್ಟು ಮನ್ಮತ ಅಂದ್ರೇ ಗಿರ್ನ ಜನ್ಮಾಂತರ ಬಡತನ ಬರೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ವಿಷಯ. अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग. रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते. हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते. गुड मॉर्निंग. थैंक यू बाबा, शुक्रिया. धारणेगे मुख्य सारा. इस एक जन्म में 63 जन्मों के पुराने देहाभिमान की आदत मिटाने की मेहनत करनी है. देही अभिमानी बन स्वर्ग का मालिक बनना है. ಇದು ಒಂದು ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ 63 ಜನ್ಮಗಳ ದೇಹಾಭಿಮಾನದ ಹವ್ಯಾಸಗಳೇನಿದೆ ಕೆಟ್ಟದು, ಅದನ್ನು ತೆಗೆಯೋ ಪರಿಶ್ರಮ ಮಾಡಬೇಕು. ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನಿಯಾಗಿ ಸ್ವರ್ಗದ ಮಾಲೀಕರಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನಿಯಾಗಿ ಸ್ವರ್ಗದ ಮಾಲೀಕರಕ್ಕೆ. ಸತ್ಯುಗ ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಜಗತ್ತು. ದಿನ ರಾತ್ರಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಪಡ್ರಿ ಅಂದರು ಬಾಬಾ. ಯಾಕೆ? ಇದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಇದೆ. इस हीरे तुल्य उत्तम जन्म में
इस बुद्धि को भटकाना नहीं है, सतो प्रधान बनना है, अत्याचारों को सहन कर बाप से पूरा वर्षा लेना है. ವಜ್ರ ಸಮಾನ ಉತ್ತಮ ಜೀವನ ಇದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿ ಯಾರ ಹಿಂದೆ ಅಲಿಯಕ್ಕೆ ಬಿಡಬೇಡ್ರಿ. ಸತೋ ಪ್ರಧಾನರಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅತ್ಯಾಚಾರಗಳನ್ನು ಬಲೆ ಸಹನೆ ಮಾಡಿ, ಆದರೆ ಅಪವಿತ್ರರಾಗಬೇಡಿ. ತಂದೆಯಿಂದ ಪೂರ ಆಸ್ತಿ ತಗೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಾಬಾ. ಪವಿತ್ರತೆಯ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು. ಬಾಬಾ ನೆನಪಲ್ಲಿದ್ದು ತನ್ನನ್ನು ಪಾವನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು. ಎಲ್ಲ ಜನ್ಮಗಳ ತುಕ್ಕು, ಕೆಟ್ಟ ಹವ್ಯಾಸಗಳು, ವಿಕಾರಗಳ ಹವ್ಯಾಸಗಳು ತೆಗಿಬೇಕಂತಾರೆ ಬಾಬಾ. वरदान सोचना, बोलना और करना तीनों को समान बनाने वाले सर्वोत्तम पुरुषार्थी भव. ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದು, ಮಾತಾಡೋದು ಮತ್ತು ಕರ್ಮ ಮಾಡೋದು ಮೂರನ್ನೂ ಸಮಾನ ಮಾಡೋರೇ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಪುರುಷಾರ್ಥಿಗಳು. ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಪುರುಷಾರ್ಥಿಗಳು. सभी शिक्षाओं का सार है कि कोई भी कर्म से, देखने, उठने, बैठने, चलने, सोने से फरिश्तापन दिखाई दे. हर कर्म में अलौकिकता हो. कोई भी लौकिकता कर्म व संस्कारों में न हो. सोचना, करना, बोलना सब समान हो. ऐसे नहीं कि सोचते तो थे कि ये न करे, लेकिन ये कर लिया. जब तीनों ही एक समान और बाप समान हो, तब कहेंगे श्रेष्ठ व सर्वोत्तम पुरुषार्थी. ಇವತ್ತು ಬಾಬಾ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಪುರುಷಾರ್ಥಿಯ ಪರಿಭಾಷೆ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಮನಸ ವಾಚ ಕರ್ಮಣ ತಂದೆಯ ಸಮಾನ. ಮತ್ತು ಏನು ಯೋಚನೆ ಅದೇ ಮಾತು, ಅದೇ ಕರ್ಮ ಇರಬೇಕು. ಯೋಚನೆ ಒಂದು ರಾವಣಂದು, ಮಾತಲ್ಲಿ ನಾಟಕ, ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು. ಇದನ್ನು ಭಗವಂತ ಒಪ್ಪಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಣದ ಸಾರ ಏನು? ಯಾವುದೇ ಕರ್ಮ ನೀವು ನೋಡೋದ್ರಿಂದ ಹಿಡಿದು, ಮಾತಾಡೋದ್ರಿಂದ, ಎದ್ದೇಳೋದು, ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಹಿಡಿದು, ಮಲಗೋದ್ರಿಂದ ಹಿಡಿದು, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚಲನೆ ವಲನೆ ಫರಿಷ್ಠೆಯ ಥರ ಇರಲಿ. ಫರಿಷ್ಠೆ ಅಂದ್ರೇನು? ಡಬಲ್ ಲೈಟ್, ಒಬ್ಬನ ತಂದೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸಂಬಂಧ, ತಂದೆಯ ಶ್ರೀಮತದ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕರ್ಮಗಳಿರಬೇಕು. ಆವಾಗ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಯಾರೂ ಬೆಟ್ಟು ತೋರ್ಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನೀನು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಬಾಬವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಾವು ಬದುಕಿದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಯಾರೂ ಏನು ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಫರಿಷ್ಠಾತನ ಕಾಣೋದಂದರೆ ಅಲೌಕಿಕತೆ. ಅಲೌಕಿಕತೆ ಅಂದರೆ ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನಿ, ದೇಹಾಭಿಮಾನದ ಟ್ರೇಸ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಲೌಕಿಕತೆ, ಲೌಕಿಕ ಕರ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳು ಇರ್ಕೂಡ್ದು. ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರೋ ಅದರಲ್ಲಿ ಲೌಕಿಕತೆ ಇರ್ಕೂಡ್ದು. ಲೌಕಿಕ ಕರ್ಮಗಳ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ದೇಹಾಭಿಮಾನ ಏನು? ದೇಹಾಭಿಮಾನ ರಾವಣ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತಿಮ ಸಮಯ ಬರ್ತಿದೆ ಅಷ್ಟು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಮೇಲೆ ಏನು ರಾವಣ ವಾರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಎಲ್ಲ ಹಳೆ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳು, ಹಳೆ ಆರಾಮ್ ಮನ್ಮತಗಳು. ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದು, ಕರ್ಮ ಮಾಡೋದು, ಮಾತಾಡೋದು ಮೂರು ಸಮಾನ ಇರಲಿ. ಯೋಚನೆ ತಂದೆ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೋ ಹಂಗೆ ಯೋಚನೆ, ತಂದೆ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೋ ಹಂಗೆ ಮಾತು, ತಂದೆ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾವ ಶ್ರೀಮತ ಇದೆ ಅದರಂತೆ ಕರ್ಮ. ಸಚ್ ತೋ ಬಿಟ್ಟೋ ನಚ್. ಯಾರು ಹಂಗೆ ಬಾಬಾವ್ರ ಸತ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಅವನ ಶ್ರೀಮತ ಸತ್ಯ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಾರೆ, ಆನಂದವಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಹಂಗಲ್ಲ, ಬಾಬಾ ನನ್ನ ಯೋಚನೆ ಹಂಗೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ, ಬಟ್ ಆದರೆ ಆಗೋಗ್ಬಿಡ್ತು. ಇದೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು. ಲಕ್ಷ್ಯನೇ ಹಂಗೆ ನಡಿಬೇಕಂತ ಇರುವಾಗ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳು ಹಂಗೆ ತಾನೇ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ನನ್ನ ಲಕ್ಷ್ಯ ಒಂದು, ಕರ್ಮ ಇನ್ನೊಂದು ಆಯಿತು ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಇಲ್ಲ. ಸಂಕಲ್ಪ ಒಂದು, ಕರ್ಮ ಇನ್ನೊಂದು ಥರ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಮೂರನ್ನು ಒಂದು ಸಮಾನ, ಸಂಕಲ್ಪ ಏನು ಜ್ಞಾನ ಇದೆ ಅದು ಯೋಚನೆ, ಅದಂತೆ ಮಾತು, ಅದರಂತೆ ಕರ್ಮ ಇರಬೇಕು. ಈ ಮೂರು ಒಂದು ಸಮಾನ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಪ್ ಸಮಾನ. ಕಂಡೀಷನ್ ನೋಡ್ರಿ,
ಬಾಬ್ ಸಮಾನ ಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಡೀತಾರೋ, ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿ ಬಾಬವ್ರನ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಪುರುಷಾರ್ಥಿಗಳಂತ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತೆ. स्लोगन जिम्मेवारी उठाना अर्थात एक्स्ट्रा दुआओं के अधिकारी बनना. ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಗೊಳ್ಳೋದಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗೋದು. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಅಧಿಕಾರಿ. ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಗೊಳ್ಳೋದಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗೋದು. ವಿಶ್ವ ಕಲ್ಯಾಣದ ಸ್ವಯಂ ಕಲ್ಯಾಣದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ತನ್ನ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳದೇ ಇರೋರದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಅವರ ಹಳೆ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳ ಕಾರಣ ಬಾಬವರ ಕಾರ್ಯನೇ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ. ಮೀಟೆ ಬಚ್ಚೆ, ನೆನಪಿನಿಂದಲೇ ಆತ್ಮನಲ್ಲಿರೋ ಕಿಚಡ ತೆಗಿತಾ ಹೋಗಿ ಆತ್ಮ ಯಾವಾಗ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಪಾವನ ಆದಾಗ ಮನೆಗೆ ವಾಪಸ್ ಬರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. बाबा तुम कितने अच्छे हो, बाबा तुम कितने प्यारे हो. सच कहते हैं हम एक तुम ही अपनी आँखियों के तारे हो. बाबा तुम कितने अच्छे हो, बाबा तुम कितने प्यारे हो. सच कहते हैं हम एक तुम ही अपनी आँखियों के तारे हो. बाबा तुम कितने अच्छे हो.
हंसते गाते हम घर जाए, योगी पावन जीवन देकर नवयुग के दिए नजारे हो। बाबा तुम कितने अच्छे हो, बाबा तुम कितने प्यारे हो। सच कहते हैं हम एक